बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अपने चैनल फैसल परदेसी टीवी में खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका दोस्त वीर सज्जन मित्र फैसल परदेसी। हमेशा की तरह जैसा कि आपको पता है कि आपको टॉप क्वालिटी बुली का शौक़ करवाते हैं और अच्छे ओनर के साथ मुलाकात करवाते हैं। आज बहुत ही अच्छी नाइस पर्सनैलिटी के साथ मौजूद है। इंशाल्लाह वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी बनने वाली है। आज हमारे साथ मौजूद होंगी मैडम निगाहें। बहुत अच्छी डांसर भी हैं और बहुत अच्छा बुली का शौक़ भी करती हैं। तमाम इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। दुआओं में याद रखें। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू नोटिफिकेशन आपको वक्त के ऊपर मिलता रहे। मैडम के डॉग की फ़ाइट अगर आपको चाहिए तो आप आ सकते हैं टेलीग्राम ID पे 0300406923 0340699203। ये मैडम के पास बहुत टॉप क्वालिटी के बच्चे मौजूद हैं। 3 से 4 माह की एज है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे माशाल्लाह कौन सी ब्लड लाइन है, ये आप चेक कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा हैवी बुली इनके पास मौजूद है। इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको देंगे। इसकी ब्लड लाइन के मतलब मैडम ने कहा हमारे सामने बैठे हैं। साथी भी हमारे सामने बैठे हैं, इनसे भी वाकफियत करवाएंगे, इनसे भी आपकी बातचीत करवाएंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छा शो करते हैं। लोकेशन के बारे में भी बताएं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, मैडम की तरफ चलते हैं और इनसे बातचीत शुरू करते हैं। दौलत गई तो कुछ नहीं होंदा, मन नूं समझा लोगे। सेहत गई तो 10 कित्थों नोट कमा लोगे। डंड बैठका मार तेरी की मजबूरी आ, बाकी दे काम बाद च पहले सेहत जरूरी आ। मैं जी मोहम्मद अकरम भोला बोल रहा जी, सोहना डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद तहसील जड़ावाला। साडे फैसल साहब तुहाडे कोल तशरीफ फरमाओ ने, इन्हां दी आमद वेलकम जी आया। 7 बरी लख बरी बिस्मिल्ला जी। साडे जी तारक गिल साहब भी साडे कोल तशरीफ ले आए ने जी। मास्टर रफीक साहब जी 108 साईं दी खुई दी धरती जी। साडे जी अपने निगाहें जी फैसलाबाद दा मान तरान जी। यासीन साहब जी मोहम्मद वाला जी, छोटा मोहम्मद वाला जी साडे भरा साडे कोल तशरीफ ले आए ने जी। सारिਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ शुक्रगुजार ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਜੀ ਬੁਲੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਜੀ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ 20 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੌਕ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਰ ਭਾਈ ਵੀ 108 ਸਾਈਂ ਦੀ ਖੂਹੀ ਤੋਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਜੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾफ़ी देर किया है। अलहमदुलिल्ला उन्होंने सूरत तो बाद असी शौक कर रहे हैं जी। साढ़े नाल जी मैडम निगाहें जी, भाई रफीक साहब बैठे ने, ये सारा थानू इंटरव्यू जी देंगे जी। इन्हों का शौक है जी ज़बरदस्त माशाल्लाह। भोला भाई छा गए हो तुसी। मैडम की तरफ चलते हैं जी, इन्होंने सवाल जवाब करते हैं। माशाल्लाह मैडम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम जी तुसी माशाल्लाह खूबसूरत होने के नाते नाल शौक भी अच्छा किया है, खूबसूरत शौक किया है। माशाल्लाह बड़ा पसंद आया। जिस तरह कि मैं वीडियो के दोस्तों तुहानू इन्होंने गुल्लर भी दिखाया, बड़ा डॉग भी दिखाया। तो ये भाई ने जी तीनों, रफीक साहब, भोला साहब तो मैडम जी, ठीक हो गया। बड़ा अच्छा शौक करते हैं। आउट ऑफ सिटी ज़्यादातर रहे ने लेकिन वापसी आए ने, हुण रल मिल के काम भी कर रहे हैं। इन्हों का अपना संगीत है, एक अपनी प्रोडक्शन है, वो उत्ते काम भी करते हैं। ਤੇ ਨਾਲ ਬੁਲੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਕੁੱਤੇ ਦੇਖਦਾ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੌਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਹੋਇਆ ਵਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਡਮ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ੌਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਆ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੁਲੀ ਓਵਰਆਲ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, लेकिन इदां दी परसनैलिटी जिस तरह कि मैं पहलों मैडम शाजिया का इंटरव्यू कर चुकिया वा, मैडम मसूमा का इंटरव्यू कर चुकिया वा, हुण मैडम निगाहे का इंटरव्यू कर रहा वा। सिर्फ मेरे चैनल पर तुहानूं इस तरह की परसनैलिटियां देखने मिलणगियां। मेरे चैनल नूं लाजमी सबसक्राइब भी करना वा, सपोर्ट भी करनी आ। ते नाल साडे बैठे ने जी तारक गिल साहब, पाक अल फतह पंजाब ग्रुप के मालिक ने, बानी ग्रुप ने, बड़ा अच्छा शो करते हैं। फैसलाबाद दी शान ने, जकी नैयर साहब भी मौजूद ने। तमाम दोस्त साडे नाल मौजूद ने। मैडम की तरफ चलते हैं, मैडम को पुछदे हैं कि शौक शिकार दे विच किस तरह है। मैडम जी किदों दा तुहानूं बचपन का शौक है कि हुण भाइयां वाल देख के शौक पैदा होया? नहीं, बचपन का शौक नहीं है। मेरे भाई ने, रफीक साहब ने, अपना भोला ने, इन्हां देख देख के फिर मैनूं शौक हो गया कुत्तियां दा। ते माशाल्लाह हुण शौक पूरा कर रहे हैं। देखो किस हद तक जांदे हैं। पता लगा जो गुलर है तुहाडे कोल माशाल्लाह बहुत अच्छे गुलर दिखाए जी। मैं आवाम नूं बड़ी क्वालिटी के डॉग ने। इन्हां दी ब्लड लाइन भी पूछांगे भाई रफीक को। तो ये दसो इहदी केयर टोटली तुसीं करदे हो? हाँ जी, इन्हां दी माशाल्लाह सुबह उठ के तुहानूं पता है कि न्याणे हुंदे, जिस तरह न्याणे बच्चे हुंदे उस तरह इन्हां दी केयर करनी पैंदी है। इन्हां नूं भी उस तरह संभालना पैंदा है। तो माशाल्लाह केयर कर रहे हैं। हुण देखते हैं की बनदा है। इंशाल्लाह
ਮੈਡਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਆ ਕਿ ਪੇਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕੁੱਤਾ ਲੜਾਓ ਜਾਂ ਪੇਟ 'ਚ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਲੜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਲੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਜ਼ਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਰਾ ਬੜੇ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਆ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ੌਕ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਵਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਸਰ ਹੋ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹੋ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀਦਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਵਾਉਣਾ ਧਵਾਉਣਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਭਾਈ ਰਫੀਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮੈਡਮ ਜੀ ਕੋ ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਖਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਂਭਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਂਭਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਰਫੀਕ ਨੇ ਕੁੱਤੀ ਸਵਾਈ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੁੱਲਰ ਨੇ, ਐਡੇ ਟਾਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਗੁੱਲਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਲਰ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਰਫੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜ਼ਰਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਵਰ ਤੇ ਭਾਈ ਰਫੀਕ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਲਰ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਇੱਧਰ। ਇਹ ਗੁੱਲਰ ਭਾਈ ਬਾਵਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਭਾਈ ਰਫੀਕ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜੀ, ਅੱਛਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਦੀ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੇ ਗਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਰਫੀਕ ਗੁੱਲਰ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਗਾ ਲਏ ਦੋਸਤੋ, ਜੀ ਭਾਈ। ਤੇ ਭਾਈ ਰਫੀਕ ਕੋਲ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਰਫੀਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਕਿਹੜਾ ਵਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਲ ਜੀ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਡੋਗਰ ਦੀ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੋਹਣੀ ਕੁੱਤੀ ਹੈ, ਨਸਲੀ ਕੁੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰਕ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦੋਸਤੋ। ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੁੱਤਾ, 2 ਮੈਚ ਵਿਨਰ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਸੇਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਪਿੱਛੋਂ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਵਾ, ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਜ਼ਾਹਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਫ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸੋ ਜਿਹਦੇ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੌਜੂ ਕੁੱਤਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਗੋਸ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਵਿਕ ਗਿਆ ਸੀ 7.5 ਲੱਖ ਦਾ, ਜੱਟਾਂ ਕੋ ਸੀ, ਸਿੱਧੂਪੁਰੇ ਆ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੁੱਤਾ ਸੀ, ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਰਫੀਕ ਕੁੱਤੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਭਨਾ? ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ। ਬਾਬਾ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁੱਤੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੁੱਤਿਆਂ 'ਚ ਪਤਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ? ਉਹਦਾ ਜੀ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਕੁੱਤੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੁੱਤੀ ਮੇਰੀ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਭਾਈਜਾਨ, ਇਹ ਕੁੱਤੀ ਆਪਣੇ ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰ ਡੋਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦੁੱਲੂਆਂ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸਿਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ, ਅੰਗ ਪੈਰ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਬਾਕੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਸਰ ਗੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਦੋਸਤੋ, ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਆ। ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦਾ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਡੋਗ, ਜੱਟਾਂ ਵਾਲਾ ਕੁੱਤਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ। ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੁੱਤੀ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜੀ ਨੇ 2 ਗਲੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤੀ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕੋ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਕੁੱਤੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਯਾਸਿਨ ਭਾਈ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਯਾਸਿਨ ਭਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਦਾ ਵਾਂ, ਹਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੋ ਪੁੱਛਦਾ ਵਾਂ, ਬੈਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੂਏ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਜੂਹਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਹਾਂਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਹ ਬਗੈਰਤੀ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ੌਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆ ਕੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ੌਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫੋਨ 1 ਤੇ ਕਾਲ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਗੈਰਤੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਭੋਲਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ, ਇਹਨੂੰ ਉਠਾ ਲਓ ਜ਼ਰਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਫੜ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ, ਬਸ ਬੱਜਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਇੱਥੇ। ਹੋਰ ਥੋੜੇ। ਇਹ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਾਲਾ ਆਪਣੇ ਕਮਾਲੀਏ ਤੋਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 4 ਮੈਚ ਵਿਨਰ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇੜ ਨੂੰ ਖੇਡਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਲੜਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਕੁੱਤਾ ਆਪਣੇ ਤਲਕ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬਲੈਕ ਕੋਬਰਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਆ ਜੀ, ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨਾਂ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤਪਣੀ ਕਰਾਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੂਵੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੂਵੀ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਤਾਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈਣੇ ਜੀ।
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਲੈਕ ਕੋਬਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਬਣੀ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਵੀ ਵਿਖਾਣੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਮਜ਼ਾ ਆਊਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਵਾਕਿਆ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਡਮ ਜੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੀ ਸਾਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਨੇ ਆ ਸਫੇਦ ਦੇ ਤੇ ਕਾਲੀ ਅੱਖਰ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਨੇ ਜੀ? ਮੈਡਮ ਜੀ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜਰਾ, ਕਿਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ? ਇਹ ਜੇ ਤੂਫਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਨਫਰਮ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਜੇ? ਤਕਰੀਬਨ 4 ਮਾਹ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਦੋਨੋਂ ਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰੇਟ ਕਿਹੜਾ ਵਾ? ਫੇਵਰੇਟ ਤੇ ਦੋਨੇ ਹੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਲਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਡੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਖੇਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੋਵੇਂ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਬਹੁਤ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਸ਼ੌਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ? ਬੈਨ ਸ਼ੈਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਪੇੜ ਓਪਨ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ, ਸਰੇਆਮ ਦੇਖਣ ਬੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਨ ਸਭ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਕਾਫਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਸਾਡਾ, ਸਕਾਫਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੁਰੀ ਡੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੋਸਤੋ ਫੈਸਲ ਕਰੀਮ ਭਾਈ ਦਾ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ। ਬੁਲੀ ਡੋਗਸ ਓਨਲੀ ਫਾਈਟ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਫਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਨਸਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਫਾਈਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੇਅਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ। ਮੈਡਮ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਫ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਇਆ ਵਾ। ਬੱਕਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਨੇ, ਪਿਲਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਡੋਗ ਵੀ ਭੋਲਾ ਭਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਭਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਡੋਗ ਨੇ। ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਡਾਂਸਰ ਨੇ, ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਡਾਂਸਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਗਾਂ ਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆ ਜੀ। 200 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ। ਅਗਰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ। ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਭੋਲਾ ਭਾਈ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਡੋਗ ਫਾਈਟ ਅਗਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਮੇਰੇ WhatsApp ਤੇ ਸੈਂਡ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ID ਤੇ 0340 69 233। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਅੱਛੇ ਓਨਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਛੇ ਡੋਗ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।